जेल रे फांसी देवा आगुरु कैदी इरफानर शेष इच्छा पचरागला। से कहिला कि फांसीर 4 मास परे तार कबर खोली देखिबापाई। जेतेबेले फांसीर ठीक 4 मास बीतीगला तार कबर खोलागला। जेमिति से कबर भीतर को समस्तक नजर पड़ी। से दृश्य देखिकी तो समस्तक पाद तलु माटी खसीगला। पुलिस मैजिस्ट्रेट समेत समस्ते बेहोश हो गले। कहीं ना तेबे कबर भीतर एमिति कौन देखिले समस्ते? कहीं इरफान तार मृत्यु पूर्वर एमिति अजब शेष इच्छा रखिथिला? कहीं कहिथिला कि मृत्युर ठीक 4 मास परे तार कबर खोलिकी देखिबा पई? एही घटना थिला हृदय थरई देबा परी। निजे न देखिले जानी परिबेनी। जदि आपण एमिति सस्पेंस कहानी भल पाती ताहले भिडियोटी को पूरा देखंतु। मु बारंबार कहबी जे भिडियोटी को जमा भी स्किप करिकी देखंतुनी, नहेले एते सुंदर कहानी को बुझी परिबेनी। ए कहानी दिल्ली जेल रो जणे अवसर प्राप्त जेलर आम पाखକୁ पठाइछंती, जे कि ओडिसार। कहानी तांकर स्वर आमर। तांको जीवनर एहा थिला सबुठु भयानक कहानी। मो चाकरी बड़ अजब थिला। बोधे एमिति चाकरी बहुत कम लोक ही करिथिबे। मु एमिति काम करुछि ना से मनीष सहित मोर व्यक्तिगत शत्रुता थाए, ना मु से लोक को भलरे जानी थाए। तथापि ताकु मु मृत्यु देई थाए। किंतु कौन करिबी? सेईटा मोर चाकरी, सेईटा मोर कर्म। मु मो जीवनर एमिति सत कहिबाकु जाउछि। आपण माने एहा आगुरु जमा भी सुनी नथिबे। मु एही कथा काहाकु भी कहिनी, किंतु मो हृदय रे एहा एक बोझ परी रहुछि। जदि मु एही कथा मु लोकको न कहिबी बोधे मु शांति रे मरि परिबिनी। मो बयस एबे 70 हो गलानी, आउ एबेठु अवसर भी नहीं सारिलिनी। ए कहानी मु निश्चय आपन को सुनेबी, कारण लोक माने भी से लोक को जानिबा दरकार। से लोक को मु भल भी कहिबिनी। आउ जे बहादुरी से लोक भितर थिला, बोधे आपण माने एमिति बहादुरी केबे भी देखि नथिबे कि केबे भी सुनी नथिबे। आउ कहानी शेष रे आपणक राय निश्चय जणैबे कि से लोक विषय आपण कोन भाबुछंती। से जहा भी करिथिला भूल करिथिला कि ठीक। भोर 5टा बाजी सारिथिला। आज जणे कैदी को फांसी देबार थिला। आज बहुत ठंडा थिला। फांसी घाट उपरे जेउ छात थिला सेईटा भी भांगी जाइथिला। आउ ठंडा पवन बहुथिला, काहेकि ना फांसी घाट जेल ठारू बहुत दूर थिला। से कैदीर ना इरफान थिला। से जणे दादा को हत्या करिथिला, तेणु ताको फांसी दंड मिलिथिला। आउ आज ही फांसी देबार दिन थिला। समय आसिला, आउ ताको से फांसी घाटी को नियागला। आमे समस्ते ताको भ्यान रे फांसी घाट जाए नेकी जाइथिलु। मु से जेल रे जेलर थिली। पूरा निशब्द माहौल थिला। इरफान भी पूरा चुप थिला, पूरा डरी जाइथिला। किछि लोक तो एमिति अवस्था रे चिलेई थांती, किंतु से लोक पूरा साधा सीधा और चुपचाप थिला। एमिति चालुथिला जेमिति ताको पुरस्कार दिया जिवो। आउ तार चेहरा रे हस भी थिला। तार आखि बहुत बड़ बड़ थिला। मृत्यु बड़ अजब। साहसी मनीष भी मृत्युर ना शुणी डरी जाउथला, किंतु इरफान ता मुहरु किछि भी जना पड़ नथला कि से डरुछि बोली। मु तार पूरा पाखक आसी जाइथिली। आउ कहिली कि जदि तुमको कांद न आसुछि कम से कम तुम हस तो लुचेई दियो। से कहिला कि जदि आपण मोर हसर कारण जानि जिबे ताहले चकित होई जिबे। मु सुनिछि कि सेठारे मोर शेष इच्छा पचरा जिवो। से जने लंबा चौड़ा मनीष थिला, आउ मिस्त्री काम करुथला। मु पचारिली कि कुह तम शेष इच्छा कौन? मु जानिछि किछि अजब इच्छा तुमर थिबो। अधिकांश लोक बहुत सारा स्वादिष्ट खाद्य खाइबा बा निज लोक को भेटिबा कथा कहंती, किंतु इरफान काहाकु भी भेटिबा पई डाकी नथला। आमे तो जानिथिलु कि तार गोटे परिवार अछि, किंतु इरफान को भेटिबा पई केही भी आसी नथिले। सेठु से कहिला कि मो शेष इच्छा पूरण करि परिबे? मु हाँ कली। सेठु से कहिला कि मोर जहा इच्छा अछि आपण निजे ताहा पूरण करिवे। मु कहिली कि माने? से कहिला कि मोर फांसीर अर्थात मृत्युर ठीक 4 मास परे आपण जाई कि मो कबर निश्चय खोलिबे, आउ देखिबे भितरे कौन अछि। मु कहिली कि ए केमितिका इच्छा? ता मुहरु एमितिका इच्छा सुनी टिके आश्चर्य होइगली मु। किंतु से कहिला कि एइटा मोर शेष इच्छा, आउ आपण मोर शेष इच्छा पूरण करिबा परे मते केबे भूली परिबेनी। आपण कबर खोलिबा परे जानि जिबे कि मु केमितिका शेष इच्छा कहूतिली। मु कहिली कि ठीक अछि,
ଆଉ ତାର ଫାଇଲରେ ତାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଦେଲି। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ତାର ପୁରା ରେକର୍ଡ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେକର୍ଡ ଆମେ ଫାଇଲରେ ଲେଖିକି ରଖୁ। ସେ ଫାଇଲରେ ତାର ଘରର ଠିକଣା ବି ରହିଥିଲା, ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଟିକିନିକି କଥା ରହିଥିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ସେ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତା ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଯିବା ପରେ ମୁଁ ବି ମୋ କାମରେ ଲାଗିଗଲି। ହେଲେ ସେ ଦିନସାରା ଜେଲ୍ ଭିତରେ ନୀରବତା ଛାଇ ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସମୟ ବିତିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହା ଭିତରେ 2 ମାସ ବିତି ସାରିଥିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ତା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାର ଅଜବ ଇଚ୍ଛା ବାବଦରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ବାରମ୍ବାର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖୁଥିଲି କି ଆଉ ଭାବୁଥିଲି 4 ମାସ କେବେ ହେବ। ହେଲେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଥିଲା କି ଏମିତିକା ଅଜବ ଇଚ୍ଛା କାହିଁକି ରଖୁଥିଲା ସେ? ବୋଧହୁଏ କବର ଭିତରେ ସେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ିଥିବ। ଯାହା ବି ହେଉ, ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ହିଁ କହିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ବି ସେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଏମିତି 4 ମାସ ହୋଇଗଲା। ସେଦିନ ମୁଁ ତାର କବର ଖୋଳିବାକୁ ବାହାରିଲି। ମୋ ସାଥିରେ ପୁରା ଟିମ୍ ନେଇକି ଗଲି। ମୋ ଭିତରେ ପୁରା ଉତ୍ସାହ ଭରି ଯାଇଥିଲା। କବର ଭିତରୁ ଏମିତି କ'ଣ ମିଳିବ, ଆଉ କାହିଁକି ସେ ଏମିତିକା ଅଜବ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା? ମାମଲା କ'ଣ ଥିଲା? ସେ କ'ଣ ନିଜକୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ରଖୁନି ତ ଆଉ? କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟରେ ତ ସେ ନିଜେ ତାର ଦୋଷ ମାନି ନେଇଥିଲା। ସେ ତାର ନିଜର ଦାଦାକୁ ବଡ଼ ଜଘନ୍ୟ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା, ଆଉ କୋର୍ଟରେ ସବୁ ଦୋଷ ମାନି ନେଇଥିଲା। କହିଥିଲା କି ଯାହା ଦଣ୍ଡ ବି ମିଳିବ ମୁଁ ମାନିନେବି। ତାର ଚେହେରା ଏବେ ବି ମୋର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା। ମୋ ସାଥିରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଥିଲେ। କବର ଖୋଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ମୌଲବୀ ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ କି ଏମିତି କରିବା ପାପ। କାହା ଅନୁମତିରେ କବର ଖୋଳୁଛ? କାହା ଅନୁମତିରେ କବର ଖୋଳୁଛ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି କି ମରିବା ଆଗରୁ ଇରଫାନର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତେଣୁ ତାର ଅନୁମତିରେ କବର ଖୋଳାଯାଉଛି। ମୌଲବୀ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କି ସେ କେମିତିକା ଲୋକ ଥିଲା ଯିଏ ମରିବା ଆଗରୁ ଏମିତିକା ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲା। ଆମେ ପୋଲିସ ବାଲା ଥିଲୁ, ତେଣୁ ମୌଲବୀ ଅଧିକ କିଛି ପଚରାଉଚରା କଲେନି। ସେ ବି ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଖୋଳା ଚାଲିଥିଲା। ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ୁଥିଲା। ତା କବରରେ ଏମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ଏମିତି କବର ଖୋଲିଲେ ତ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧ ବାହାରେ। କାହିଁକି ନା ମାତ୍ର 4 ମାସ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଥିଲା କି ସେ କବରରୁ ଏମିତି କିଛି ଗନ୍ଧ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ମୌଲବୀ କହୁଥିଲେ ବୋଧେ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲା, ତେଣୁ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁନି। ମୁଁ ବି କହିଲି କି ବୋଧେ ଏକଥା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାର ଏହି ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲା। ତେବେ ସେ କେମିତିକା ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲା? କାହିଁ ଆମେ ତ ତାକୁ କେବେ ଜେଲରେ ନମାଜ କି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିବାର ଦେଖିନୁ। ଯେବେ କୌଣସି କଏଦୀକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଆଯାଏ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିବାର ଦେଖାଯାଏ। କଥା ହେବା ଭିତରେ କବର ଖୋଳା ସରିଥିଲା। ଏବେ କବରର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିବାର ସମୟ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲି ଦିଆଗଲା, ସାମ୍ନାରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ମୋ ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ମୋ ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସିଗଲା। ତୁରନ୍ତ ଦୌଡ଼ିକି ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମୌଲବୀ ସାହେବ ନିଜ କାନରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ। ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ତା ଘର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, କାରଣ ତାର ଘର ପୁରା ଛୋଟ ଥିଲା। ଯେବେ ଘରକୁ ଗଲି, ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଘର ବି ପୁରା ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଘର ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଫଟା ଆଉ ମଇଳା ପରଦା ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲି। ଭିତରୁ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକର ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ପଚାରୁଥିଲା କି କିଏ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି କି କ'ଣ କହିବି। ସେଠୁ କହିଲି କି ମାଉସୀ, ମୁଁ। ଯିଏ ବି ଆସିଛ ଭିତରକୁ ଆସ। ସେ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି, ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ବୋଧେ ସେ ଘରେ 2ଟି ରୁମ୍ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ, ଅନ୍ୟଟି ବଡ଼। ଗୋଟିଏ ରୋଷେଇ ଘର। ଘରେ ବି ଅଜବ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା। ଛୋଟିଆ ଅଗଣାରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ କପଡ଼ା ସିଲେଇ କରୁଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖିକି ପଚାରିଲେ କି କାହାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛ? ମୁଁ କହିଲି କି ମୋ ନାଁ ରଞ୍ଜିତ ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କଥା ଶୁଣିକି ମୋତେ ଅନେଇଲେ। କହିଲେ କି 4 ମାସ ପରେ ଆଜି କିଏ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଥର ତା ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛି। ନହେଲେ ଯିଏ ବି ଆସୁଥିଲା ଅବଶୋଷ କରିକି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି କି ଜାଣିଛ କି ସେ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ କି ତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଡରିବି? ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗେ ଯିଏ ତା ବିଷୟରେ ପଚାରେ।
ନା ସେ ଦୁନିଆରେ ଅଛି ନା ତାର ସ୍ମୃତି। ମୁଁ ଟିକେ ନଜର ବୁଲେଇଲି ତ କବାଟ ଫାଙ୍କରୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଲୁଚିକି ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲେ। ବୋଧେ ତାଙ୍କ ବୟସ 20ରୁ 25 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ବିବାହିତ ଲାଗୁଥିଲେ। ଏକ ଛୋଟିଆ ଚେୟାର ବି ରହିଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା କି ଛୋଟ ପିଲା ବି ଥିବେ। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପିଲା କାହାର? ଆଉ ଇରଫାନର ତ ସେ ନୁହେଁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋତେ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ମୋ ନଜର ବି ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେ ଲୁଚିଗଲା। ଏ କଥା ସେ ବୁଢ଼ୀମା ଦେଖି ନେଇଥିଲେ। ଆଉ କହିଲେ କି ସେ ଇରଫାନର ବିବି। ଆଉ ସେ ଅଜଣା ଲୋକ ସହିତ ବେଶୀ କଥା ହୁଏନି। ତା ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ବି ଚିନ୍ତା ମାଡ଼ି ବସୁଛି। ସେଠୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି କି କହିପାରିବେ କି ଇରଫାନ ଏମିତି କାହିଁକି କଲେ? ଆଉ ସେ କେମିତିକା ମଣିଷ ଥିଲେ? ସେଠୁ ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ କି ଏହା ପଛରେ ବହୁତ ବଡ଼ କାହାଣୀ ରହିଛି। ମୁଁ କହିଲି କି ସେ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଆସିଛି। ସେଠୁ ସେ ସବୁ କଥା କହିବାରେ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ କି ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ବୁଝିବା ସୁଝିବା ପିଲା ଥିଲା। ସେ ସାଧାରଣ ପିଲା ନଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି କି ସାଧାରଣ ପିଲା କଥା ନଥିଲା ମାନେ? ସେ କହିଲେ କି ଆମେମାନେ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି ନଥିଲା। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା। ସେ ପଞ୍ଚମ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସରେ ସବୁ ପେପର ପୂରା କରିଦେଇଥିଲା। ତା କ୍ଲାସ ଟିଚର ମୋତେ ଡାକିକି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ 2ଟି କ୍ଲାସ ଆଗକୁ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ତ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ବିଏ ଯାଏ ପଢ଼ିଲା। ସବୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ତାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ରହୁଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଘରର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ସେ ଭଲ ଘର ତିଆରି କରିଦେଉଥିଲା। ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା। ଯେଉଁ କାମକୁ ଥରେ ଦେଖିଦେଉଥିଲା ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶିଖି ଦେଉଥିଲା। ସେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବହୁତ କାମରେ ମାହିର ଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ବି କାମ ନଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ କରିପାରୁନଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଥିଲି ବୁଢ଼ୀମା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହାର ମାନେ ଥିଲା ଯେ ଇରଫାନ ପୁରା ଚାଲାକ ଆଉ ବୁଝିବା ସୁଝିବା ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଦେଖିକି ବି ଲାଗୁଥିଲା। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ କି ସେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଆମକୁ ପୋଷିଲା। ପୁଣି ମୁଁ ତାର ବିବାହ କରିଦେଲି। ଆଲା ବି ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ପୁଅ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ରହୁଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ନକ୍ସା ପରି ବନିଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲା କି ଯେଉଁଦିନ ସେ ନକ୍ସା ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ ସେଦିନ ମୁଁ ଧନୀ ହୋଇଯିବି। ଓ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରିନଥିଲି କି ଏସବୁ କ'ଣ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ନକ୍ସାକୁ ସେ ତା ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖୁଥିଲା। ଆଉ କହୁଥିଲା କି କେଉଁ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀକୁ ଯାଇ ଏସବୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନକ୍ସା କିଣି ନେବେ। ଯଦି ମୁଁ ଏ ଗାଁରେ ଖାଲି ବସି ରହିବି ତାହେଲେ ମୋତେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ମୁଁ ଖାଲି ଏଠାରେ ମୋ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ମା କହୁଥିଲେ କି ମୋର ତ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସାଧା ସିଧା ଥିଲି। ସେ ପଇସା ଆଣୁଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଚଳି ଯାଉଥିଲୁ। ଘର ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ କାହାର ନଜର ଲାଗିଗଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ କରଜ ନେଇଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବା ପରେ ଦିନେ ମୋ ଦିଅର ଆସି ଧମକେଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେ କହିଲେ କି କରଜ ଶୁଝି ନହେଲେ ଏ ଘର ମୋ ନାଁରେ କରିଦିଅ। ଆମେ ଗରିବ ଥିଲୁ। ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ଏହି ଘର ହିଁ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଇଥାନ୍ତୁ? ଆମେ ଦିଅରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲୁ ଏ ଘର ତାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ଦାମର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲାକି କରୁଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ କି ଏ ଘର ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ସେ ଆମକୁ ସେହି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରଜ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଘର 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଥିଲା। କେମିତି ଦେଇଥାନ୍ତୁ? ତେଣୁ ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ପଠେଇ ଧମକେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନେ ତ ଏମିତି ହେଲା କି ସେ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ସେ ନିଜେ ଆସିଗଲେ। ଇରଫାନର ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଏକା ଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ସେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା କିନ୍ତୁ କବାଟ ନ ଖୋଲିବାରୁ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ଘରେ ପଶିଲେ। ଘର ଭିତରେ ସବୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ। ସେ ବିଚାରୀ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ କବାଟ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ବୋହୂ ସବୁ କଥା କହିବା ପରେ ଇରଫାନ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା। ଆଉ ଏକଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ତାର ଦାଦା ଘରକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ତା ଦାଦା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ିଗଲା। ତା ଦାଦା ଲୋକମାନେ ଇରଫାନକୁ ପିଟିଲେ। କଳି ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ଇରଫାନ ତା ଦାଦାକୁ ପିଟି ଦେଲା। ଅଜାଗାରେ ବାଜିବାରୁ ସେ ମରିଗଲେ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ସେ ଭଲ କାମ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବାପା ସମାନ ଲୋକ ହିଁ ଏମିତି କରିବେ ତ କିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ? ସେ ତ ଯବାନ ପୁଅ ଥିଲା ଆଉ ତା ରକ୍ତ ଗରମ ଥିଲା। ସେ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା କି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ।
ମୁଁ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେବି, ସେ ତମର କିଛି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ପୁଅ, ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ତା କଥା ବୁଝିପାରୁନଥିଲି କି ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯିବ କେମିତି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ କରିଦେବ ସେ। ଆମେ ଜାଣିଲୁ କି ପୋଲିସ ତାକୁ ଧରି ନେଇଗଲେ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉ ଯାଉ କହୁଥିଲା କି ତମେମାନେ ସାହସ ହରେଇବନି, ମୁଁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ କରିଦେବି। ସେ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ମୋ ପୁଅ ଆଉ କ'ଣ ଫେରିବ ଯେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ କରିଦେବ? ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି କି ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କହିବିନି। ତମ ପୁଅ ପୁରା ଚାଲାକ ଥିଲା। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲା ମିଛ ନଥିଲା। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାର କିଛି ନା କିଛି ମତଲବ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ପୁଣି ମୁଁ ତାକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ବି କହିଲି। ଏ କଥାରେ ତାଙ୍କ ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ଅନେଇଲେ। ପଚାରିଲେ କି ତମେ କ'ଣ କବର ଖୋଳିଛ କି? କବର ଖୋଳି ସେ କବରକୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଛ? ମୁଁ ହଁ କଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କହିପାରିଲିନି କି କଥା କ'ଣ। ଆପଣ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପାଖରେ କିଛି ନକ୍ସା ଅଛି ବୋଲି, ଯାହାକୁ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ କେବେ ବି ଅଲଗା କରିନଥିଲେ। ମୋତେ ସେ ନକ୍ସା ଦେଖାଇ ପାରିବେ କି? ସେ ବୁଢ଼ୀମା ମୋତେ ଅଜବ ନଜରରେ ଦେଖୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପୁଅର ଶେଷ ସନ୍ତକ ଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରି କହିଲି କି ମୁଁ ଖାଲି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଦେଇଦେବି। ସେ ତାଙ୍କ ବୋହୂକୁ ଇସାରା କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସେହି ନକ୍ସାକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମୋଟା ବହି ପରି ଥିଲା, ଯାହା ଭିତରେ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଗଜ ରଖୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଓଜନ ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତକ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମୋତେ ଯାହା କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ପୁଣି ସେ କବର ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଲି, ଆଉ ସେଠାରେ ଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କହିଲି କି ଏ କବର ପାଖାପାଖି ଜାଗା ବି ଖୋଳ। ସେମାନେ ଶୁଣିକି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଆଉ କହିଲେ କି ଏ ମଶାଣିରେ କବର ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଡାକିକି ଆଣ। ସେଠୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଲୋକ ବି ଆସିଲା। ତା ଚେହେରାରୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ସେ ଯେମିତି ଦୋଷୀ। ମୁଁ ପଚାରିଲି କି କ'ଣ ଜାଣିଛ? ତମେ ଇରଫାନ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ଡରୁଥିଲା, ପୁଣି କହିଲା କି ହଁ ଜାଣିଛି, ସେ ମୋର ପିଲାଦିନର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ପରସ୍ପରର ସୁଖ ଦୁଃଖର ବନ୍ଧୁ ଥିଲୁ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି କି ତାହେଲେ ତମେ ଏସବୁ କରିଛ? ସେ କହିଲା କି ମୁଁ କିଛି କରିନି, ଯାହା ବି ହୋଇଛି ସେ ନିଜେ କରିଛି, ମୁଁ ଖାଲି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ତ ଜାଣିଛ କି ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବେଆଇନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବି। ସେଠୁ ସେ କହିଲା କି ନା ବାବୁ, ମୋର ଆପଣ କିଛି ବି କରିପାରିବେନି। ତା କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲି, କାହିଁକି ନା ତା କଥା ଠିକ୍ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା ଏଇଆ ଥିଲା କି ଯେତେବେଳେ ଇରଫାନର କବର ଖୋଳାଗଲା, କବର ଭିତରଟା ପୂରାପୂରି ଖାଲି ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତ କବର ଭିତରୁ ନା ଗନ୍ଧ ନା କିଛି ଅଜବ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, କାହିଁକି ନା ଇରଫାନ କବର ଭିତରେ ହିଁ ନଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ନକ୍ସା ଦେଇଥିଲା, କହୁଥିଲା ଇରଫାନ ବହୁତ ଚାଲାକ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା, ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରୁଥିଲା। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଭଲ ଘର କରିପାରୁଥିଲା, ତ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ବି ସେ ବଡ଼ ଘରର ନକ୍ସା କରିଦେଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ଚକିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ସେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଏମିତି ଘର ତିଆରି କରିଦେଉଥିଲା, ସେଥିରେ 2-4ଟି ରୁମ୍ ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେମିତି କରିପାରୁଥିଲା। ଟିକେ ବି ଜାଗା ବର୍ବାଦ କରୁନଥିଲା। ଆଉ ସେ ନିଜ କବର ସହିତ ବି ଏମିତି କରିଥିଲା। ତା କବର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଥିଲା, ଆଉ ସେ ରାସ୍ତା ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର ବାଟ ଥିଲା। ମାନେ ହେଲା କି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କବରରେ ଶୁଆଇଦେଲୁ, ସେ ସେଠାରୁ ବାହାରି ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବାହାରକୁ ପଳେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏଇଆ ଥିଲା କି ଆମେ ତ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଗଲା? ଆଉ ତାର ଜବାବ ବି ମୋତେ ମିଳିଗଲା, ବୋଧେ ସେ ମରିନଥିଲେ। ହେଲେ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ମୁଁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିଲି କି ସେ ଏବେ କେଉଁଠି? ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ କହିବିନି। ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି ଇରଫାନ ସହିତ କିଛି ବି କରିବିନି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଫାଶୀ ଦେଇପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋତେ କୁହ କି ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଏଠାରୁ ଦୂର ଏକ ଗାଁ ଅଛି, ଏବେ ସେ ସେଠାରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇଲି। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଆଉ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିବା ପରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, କାହିଁକି ନା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଇରଫାନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ଥିଲା? ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ, ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିଗଲେ କେମିତି? ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଆଜି ବି ହସ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ ଜେଲର ସାହେବ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ,
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ଚାହା ପିଇବାକୁ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଓ ହାଲତରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କି ସେ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କାମ କରୁଥିଲେ ବୋଲି। ମୁଁ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖିଲି ତ ଏକ ଛୋଟ ଘର ତିଆରି ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ପଶିଲି ତ ଚକିତ ହୋଇଗଲି। ସେଇଟା ତ ବାହାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ ଘର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ରାଜମହଲ ପରି ଥିଲା। ଏତେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ସେ ଏମିତି ଘର ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସେ ମୋତେ ଆଣି ଚା ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଡରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ପଚାରିଲି କି ଏସବୁ କ'ଣ? ସେ କହିଲେ କି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା ସେଦିନ, ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ଯେବେ ଯାଏ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିନି ସେବେ ଯାଏ ସେ ମରେନି। ଆଉ ମୁଁ ଲମ୍ବା ମଣିଷ ଥିଲି। ଏଥିସହିତ ମୁଁ ଯୋଗରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି, ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି କରୁଥିଲି। ଯୋଗରେ ଏମିତି ଶିଖାଯାଏ କି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଯାଏ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନ ନେଇ ବି ରହିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଦିନ ସେ ଯୋଗ କାମ ଥିଲା। ଫାଶୀ ଦେବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ବେଳକୁ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁନଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଚାପି ଦେଇଥିଲି। ସେହିପରି ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ଆଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ରେକର୍ଡରେ ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇପାରିବନି। ମୁଁ ପୁରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲି। ହାତ ମୁଠା କରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲି। ସେ ଠିକ୍ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଇରଫାନକୁ ଆଉ କିଏ ବି କିଛି କରିପାରିବେନି। ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଏବେ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ଘର ତିଆରି କରୁଛି। ଏଠାରୁ ଯିବି ତ ମୋ ପରିବାର, ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବି। ଏ ଘରକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 4 ମାସ ଲାଗିଛି। ଏବେ 20 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆମେମାନେ ଆରାମରେ ରହିବୁ। ଏଠାରେ ବି ମୋ ନାଁ କାହାକୁ କହିନି, ଆଉ ମୋ ହୁଲିଆ ବି ଟିକେ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଦାଢ଼ି ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କି ଏହାପରେ ତମେ ଦୋଷ ତ କରିଛ, ପୁଣି ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କାହିଁକି କଲ? ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଦୋଷ ତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ମାରିଥିଲି ସେ ବି ଦୋଷ କରିଥିଲେ। ସେ ବି ଭଲ ମଣିଷ ନଥିଲେ, ଆଉ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ମଣିଷ କିଛି ବି କରିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଇନ ମତେ କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ହେଲେ ତମେ ମତେ ଏସବୁ କାହିଁକି କହୁଛ? ତମେ ତ ଚୁପଚାପ ଏଠାରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲ, ଆଉ ଏଠାରେ ତମ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲ। ସେ କହିଲେ କି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ କହିନଥାନ୍ତି ତ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ମୁଁ କିପରି ମଣିଷ ବୋଲି? ସେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ବି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି କି ଏମିତି ମଣିଷ ଏ ଦୁନିଆରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେଠୁ କହିଲି କି ତମ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କାମ ଅଛି। ମୋ ଶଳା ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି କି ତମେ ସେମିତି କାମରେ ମହାରଥୀ ବୋଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଶଳା ସହିତ କଥା ହେଇ ତାଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗେଇଦେଲି। ଏବେ ସେ ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପିଲା ଛୁଆକୁ ସେଠାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏକଥା ଭାବୁଥିଲି କି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେବ। ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଜବ ଅଂଶ ଥିଲା। ତ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଠିକ୍ କରିଛି ନା ଭୁଲ? ଆଉ ସେ ଲୋକ ବି ଆଇନକୁ ଫାଙ୍କି କେତେ ଠିକ୍ କରିଛି? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତକୁ ପଢ଼ି ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବି। ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।